ते संत भेटिया, नानक मन परगाया। यही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है परिणाम। जगत जंजाल के संबंध कूर जो, दायक कलेश बैस दुख मूर जो। काहे इनो वास्ते धर्म खोइए, धर्म बीन सो नरक टोइए। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जी, इस पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजरी भरते हुए दास की हाजरी प्रवान करने दे वास्ते सब माई भाई प्रेम सत्कार न गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह। आप वडभागे हो जो कि गुरसिੱਖੀ जीवन का प्रेम ते प्यार का सबूत देंदे हुए दूर नेड़े तो अपनी सारी दिहाड़ी की थकावट की ना परवाह करते हुए इस समय नूं, इन्हां सवासां नूं, इस संसारक जीवन यात्रा नूं, इन्हां कलयुग दीआं घोर भयानक घड़ियां नूं सफल करन दे वास्ते साध संगत रूप च बैठ के साध संगत दे दर्शन, नाम सिमरन की प्राप्ति, सतगुरु जी के हुक्म के अनुसार इन्हां मनुखी मनां नूं ज्ञान की प्राप्ति करके सफल होने दे वास्ते गुरबाणी, गुरु उपदेश, गुर इतिहास से विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आप जी का प्रकरण जिहड़ा कि लोक ते परलोक का रखक, इस लोक ते परलोक के सुखां की प्राप्ति का साधन इको एक धर्म कर्म है साध संगत, जिसते परथाए धर्म ग्रंथ कहते ने धर्म सरब सुख खान जान सब को हितकारी। धर्म तरह बुद्धमान निरंतर चित्त मझारी। धर्म साथ सुख हेल निखिल किल कल मल खोवत। तीन देव के देश धर्म कर प्राप्त होवत। साध संगत धर्म सर्ब सुख खान जान सब को हितकारी। धर्म सुखा दी खान है साध संगत और सारा दे हित विच साध संगत, सारा दे प्रेम विच है गुरु दे प्यारे। धर्म तरे बुद्धमान निरंतर चित्त मझारी। जेड़े बुद्धिमान पुरुष ने वो कदे धर्म का त्याग नहीं करते साध संगत, क्योंकि बुद्धवान धर्म चितवत ना चितवत आहार। जन्म समय आहार का विद कीनो व्यवहार। साध संगत धर्म ग्रंथ कहते ने पे जेड़े बुद्धिमान पुरुष ने वो धर्म नूं ग्रहण करते ने और धर्म ते चलण दा यतन करते ने, उन्हां नूं आहार दे नाल कोई प्यार नहीं हुंदा साध संगत, क्योंकि जो आहार है वो उस अकाल पुरख ने जदों इस जीव नूं पैदा कीता सी उदों लिख दिता। साध संगत नवीं चीज तुसां की तैयार करनी है? एक धर्म तैयार करना। साध संगत सारे सज्जना ने मेरी बेनती का बड़ा ध्यान देना। साध संगत यह जिहड़ी आपां नूं मनुख देह मिली है 84 लाख जून दे विच सिर्फ एक मनुख देह जिहड़ी है इहदा लेखा लिखिया जांदा है। साध संगत चंगा मंदा बुरा ते भला जिहड़ी 84 लाख जून है वो इन्हां कीते कर्मां दा फल भुगतदी है पई। साध संगत होर किसी जून का कर्म नहीं लिखिया जाता, सिर्फ लिखिया किदा जाता एक मनुख देह दा गुरु दे प्यारे। ये मतलब कि तुहानूं तत गल दसी है साध संगत तत है गुरु दे प्यारे। होर किसी जून का लेखा नहीं लिखिया जाता, सिर्फ एक मनुख जून का लेखा लिखिया जाता है जिस लेखे के अनुसार आपां नूं 84 लाख जून के सुख प्राप्त होने ने। साध संगत 84 लाख जून च आपां ने उहदे दुख प्राप्त करने ने आपां ने। साध संगत हरेक जून दे विच इस नूं सानूं सुख मिल जाता है, हरेक जून दे विच। भाव ये मनुख दे जिहड़ी है इत्थों तुसीं किन्नी कु सर्दी पै रही है, ठंडी पै रही है, तुसीं काम छड्ड के अपनी थकावट का ना परवाह करते हुए अपने सुख का त्याग करके आके साध संगत दर्शन करते हो, आके हाजरियां भरते हो, दान पुण्य कर्म धर्म पाठ पूजा करते हो। ये ज्ञान अवस्था की मैं तुहाडे चरणों च गल रखना।
ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੂਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਡੌਗ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾ। ਕਿਸ ਜੂਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰੇਕ ਜੂਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜੂਨ ਦਾ। ਐਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜੂਨ ਡੰਗਰ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦਾਨੰ ਪਰਾਪੂਰ ਬੇਣ ਪਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਬਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰਿਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਆਪ ਤੇ ਸੱਚੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥਾ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪੁਰਸ਼ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਪੰਜ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਹ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਣੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ? 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਹ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਰਵਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਗਤ ਜੰਜਾਲ ਕੇ ਸਬੰਧ ਕੂਰਜੋ। ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਚ ਮਿੱਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਔਰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਿਲਮਿਲ ਬਿਸਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ, ਬੰਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੰਝਾਂ ਘੱਤ, ਕਿਜ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ ਕਿਜ ਨਾ ਸੁਝਿਆ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾਹੇ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਬੀ ਦੱਜਾਂ ਆਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤਪੁਣਾ ਸਾਧਪੁਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੰਢ ਇਹ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜੇ ਫਕੀਰੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ? ਕਿਜ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਜ ਨਾ ਸੁਝਿਆ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਪਿਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਜ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਕਿਜ ਨ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਜੀ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁੱਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਗੁੱਜੀ ਅੱਗ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜੇ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰੇ ਅੱਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਨਾ, ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੱਗਾਂ ਨਿਕਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁੱਜੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਗੁੱਜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸੇ ਹੋਈ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਤ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਂਸਿਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਪਾਗੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ ਜਾਂਸਿਓ ਨਿਹੋ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਝੂਠੇ ਜੇ। ਦਾਇਕ ਕਲੇਸ਼ ਬੇਸ ਦੁਖ ਮੂਰਜੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਪਈ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਲਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਕੰਗਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਇੱਧਰੋਂ ਦੁੱਖ ਇੱਧਰੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਇਨੋ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਖੋਈਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਾ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਜਣੋ ਸੁਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਦੰਡ ਅਸਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸੁਖ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣਿਆ ਪਏ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਝੁਟਕਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਈ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ? ਧਰਮ ਬੀਨ ਸੋ ਨਰਕ ਟੋਈਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹੋਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਸੂਲ ਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਏ ਬਿਨਾ ਟਾਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਵਸੂਲ, ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਛੋਕਰਾ, ਜਾਂ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਇਥੋਂ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਕਰਤ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਖੋਖਰਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁੱਛ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਪੁੱਪ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਹੋਏ ਰਾਣੀ ਕਹਿਓ ਔਰ ਨ ਕਛ ਮਮ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਮਝਿਆ ਪਈ ਇਹ ਪ੍ਰਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਮਹਲ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ ਹਰੀਚੰਦ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਲੈ ਲੀਜੀਏ ਕਰ ਨੰਗੀ ਖਾਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾੜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਟਕਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਜਿਸ ਇਸ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢੱਕਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਮ ਕੋ ਲੱਜਾ ਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ,
ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕਾਲੀ ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਂਦੀ ਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਨੰਗੀ ਕਰ ਮੁਏ ਜਬ ਬਠੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਤਵੇ ਸਭ ਖਾਨੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੂਰ ਲਾਜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹਿ ਮਾਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸ ਭਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਦੀਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਡਈ ਐ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਹ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਓ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸੋ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਿਆਲਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਰਤੀ ਜਨਾ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟ ਕੀ ਉਗਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜਦ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੂਰ ਦੀਜੀਏ ਹਮਰੀ ਪਾਰੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁ ਕੀਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਓੜਕ ਨਿਜ ਤੋਤੀ ਲਾਦੀਨੀ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ 17 ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਮੈਂ ਉੱਠ ਰਾਖਿਓ ਤਿੜ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਨਾਇਓ ਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਪਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈ ਤੋਤੀ ਕਲੀਏ ਕੋ ਦੀਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲੀਆ ਚੰਡਾਲ, ਉਹ ਸਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਧੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣੀ ਨੰਗੀ ਅਲਫ ਰਹਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰੀ ਲਾਜ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਇੰਨੀ ਲਾਜ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਬਾਲਕ ਕੋ ਪੱਟਾਂ ਪਰ ਪਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਕਰਾਇਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਬੇਪਰਦੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਹੋਂ ਚੇਰੀ। ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੈ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹਸੈ। ਬਸਤੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਊਜਰ, ਊਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੈ। ਪੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੇਖਾਰੀ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੈ, ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਸਮੂਰਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਜਾ ਹੈ, ਜਲ ਤੋਂ ਥਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਥਲ ਤੋਂ ਜਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਜਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਐਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਬਲ ਕਾਹੂ ਦੁਸ਼ਟਿਓ ਤਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਣੀ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਪਾਗਲ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਣੀ ਪਾਗਲ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਕਿ ਹੋਏ ਮਟੇ ਕੁਤਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤਵਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੈਣ ਇੱਕ ਅਮਰ ਕਟਮਾਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਪਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਤ ਮੁਰਦਾ ਪਕੜੋ ਤਾਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਏ ਫੜੀ ਕੁਤਵਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਤਵਾਲ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਈ। ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖੇ ਉੱਥੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਬੋਲ ਕਾਲੀਏ ਕੋ ਕੁਤਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲੀਆ ਚੰਡਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਇਸੇ ਕਾਟ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਾਲੀਆ ਚੰਡਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਣ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦਰਿਆ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਪਈ, ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਕਹਿਓ ਕਾਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਲੀਏ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਾਲੀ ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐ ਨੌਕਰ ਇਸ ਡੈਣ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਦੀ ਚ ਵਗਾ ਦੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਰਿਆ ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਾੜ ਨਦ ਮਾਹੇ ਡਾਲੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਟਣ ਲਾਗੇ ਜਬੇ ਹਰੀ ਸੱਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਵਿਸ਼ਨ ਫੜੀ ਤੇ ਪੁਜਾ ਆਹੇ ਅਸ। ਗ੍ਰੰਥਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਆ ਜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿਓ ਧਨ ਤੁਮਾਰਾ ਜਤ ਸਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਐ ਧਰਮੀ ਤੇਰਾ ਧਨ ਜਤ ਤੇ ਸਤ, ਤੇਰਾ ਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਪਾਲਿਓ ਧਰਮ ਤੀਰ ਹਠ ਅਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ। ਸਰਬ ਧਰਮਿਓ ਕਾ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਜਣੋ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਧਰਮ ਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਰਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿਰ ਮੋਹਰ ਧਰਮੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ,
ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਤੂੰ ਹੈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੁਮ ਹੋਏ ਗੌਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਧਰਮ ਔਰ ਨਹਿ ਪਾਲੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸਾ ਪਾਲਿਓ ਤੁਮੇ ਕਮਾਲ, ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰੋਤਾ ਸਿਜਵਾਇਓ, ਉਹ ਤੇ ਛਲ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਵਰਗਾਪੁਰੀ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੋਹਤਾਸ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਈ ਬੇਵਾਨ ਚੜਾਇਓ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਬੇਬਾਨ ਆ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਬੇਬਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ, ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੇਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉੱਥੇ ਸੋ ਭੋਗੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬੇਬਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਚੱਲ ਬੈਕੁੰਠ ਮਜਾਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਪਾਂਚਤ ਸੁਖ ਭੋਗੋ ਤਹਿ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖ ਭੋਗੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਆਇਆ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਰੂਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਦੇਵਤਾ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ, ਇਹ ਬੇਬਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਭੂਪ ਕਹਿਓ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਇਹਨੇ ਬੇਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਹੇ ਕਾਲੀਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਬਾਨ ਆਉਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆ ਚੰਡਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਜੀਵ ਚਲੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਚੱਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਲੀਆ ਚੰਡਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ, ਓਏ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਵੇਖ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਓਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਰਿਆਂ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਭੈੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀਆ ਚੰਡਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਹਿਤ ਮੈਂ ਇਸ ਠੌਰੇ ਪਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਾਲੀਆ ਪ੍ਰੇਰਾ, ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਫਸ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਹਰੀਚੰਦ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਾਲੀ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀਆ ਚੰਡਾਲ, ਆ ਬੇਬਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਭੋਗ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਟੱਬਰ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੀ ਚੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਚਾਲੋਂ। ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਹੇ ਤੇ ਇਹਾਂ ਰਹੋ ਸਖਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਾਲੀਆ ਚ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਬਲੋ ਤਾਰਾ ਪੀ ਸਤਵੰਤੀ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆ ਚੰਡਾਲ ਤੇ ਕਾਲੀਆ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਸਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰਣਾਕਸ਼, ਇਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਦੀਆਂ ਦੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਬਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਮਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਰਾ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਤੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਟੂਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹਰਣਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀਏ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਤ, ਆਪਣਾ ਸਾਤ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਰ ਧਰਮ ਦੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬਿਬਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗ ਚੱਲ ਕੇ। ਬੋਲੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਅਨੰਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖੀ, ਸੋ ਚਲ ਹੈ ਤਬ ਮੋਹਿ ਰਸੀਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਾਇਓ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਇਹ ਸਵਰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਖ ਭੋਗੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੀਤਵ ਐਸ ਸੁਨਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਮਾਰੇ ਜੇਤੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਚੱਲ ਹੈ ਤਬ ਚਲੋ ਸਹੇਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਸੰਬੰਧਤ ਨਗਰੀ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਸੋਚਣ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਓ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗਾਪੁਰ ਚੋਂ ਬਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਵਿਖ ਭਗਵਾਨ ਪਰੇਰੀ ਸਗਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਫਲਾਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀ ਤਹਜੇ ਤੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੜਾਏ ਬਿਵਾਨਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਬਾਨ ਚੜਾ ਲਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਬਿਬਾਨ ਚੜਾ ਲਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋ ਭਾਖਤ ਨੇਤ, ਸੁਰਗਵਾਸ ਰਗਵਰ ਕਰਾ ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਬਨਾਰਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਲਈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੇ ਸਤ ਪਾਛੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਧਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਗਈ ਬਨਾਰਸ ਪਾਛੇ। ਸਾਰੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਬਨਾਰਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਤ ਪਾਲਣ ਸਮ ਧਰਮ ਨ ਕੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਚਨ ਪਾਲਿਓ ਤਿਸਨੇ ਸੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਜਨ ਨਿਜ ਬਚਨ ਪਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਭੋਗਤ ਸੋ ਤੀਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਰੇਟ ਸਰਬਤ ਸ਼ੇਰੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਾਪ ਨੇ, ਕੁਕਰਮ ਨੇ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਨਿਓ ਬਰਤ ਜੋ ਰਖਤ ਬਧੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਰੋਹਤਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ 5 ਪੁਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੋਗੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਤੀ, ਰੁੱਤੀ, ਥਿਤੀ, ਵਾਰ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਤਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਾਠ ਹੈ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਵੱਖਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ।
ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੈਕ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੈ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕੀ ਕਰਤਾ ਅੱਗੋਂ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਰੁੱਤਾਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਧਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਬੰਧਨ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੰਧਨ ਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਬੰਧਨ ਚ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਓਏ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਵੀ ਭੈ ਚ ਆ ਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੈ ਚ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨ ਚ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਾਈ ਭੈ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਚਾਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਖਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ? ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਚ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਬੰਧਨ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਰਖਤ ਰਹਿ ਪੁੰਨਿਓ ਵਰਤ ਖਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਕਾ ਫਲਿਆ ਧਰਮ ਰਾਖਿਓ। ਉਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਲੈਨ ਇਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਹਰੀਚੰਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਆਇਆ। ਤਜੂ ਰਾਜ ਸੁਖ ਬਚਨ ਪਾਲਿਓ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਸੁਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਨੌਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਤ ਰਾਖਿਓ ਬੋ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਕਸ਼ਟ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਤੈ ਉਨ ਕੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਿਓ ਜਾ ਜਗਤ ਬਧੇਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਮੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣਗੇ ਸਜਣੋ, ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਭੋਗਦ ਸੁਖ ਬੈਕੁੰਠ ਸਦਾਈ,
ਭਾਵ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਤਰੇ ਤਦਾਈ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਨ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸੇਠ ਬੇਅੰਤ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਤਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰੀ 21 ਕੁਲ ਸਮਸੰਤ। 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। 14 ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 7 ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਤਕਨੀਕ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਗੁਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਧਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਰੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਰੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਸਾਸੰਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਰੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਲਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਖਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣਾ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਸਤਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹੀ ਆਖੋਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਨਾਮ ਦੀ, ਐਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਐਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਧਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਧਸ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪ੍ਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਗਾੜਨੇ ਆ ਪਏ, ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਭਜਨੇ ਆ ਪਏ। ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਸਾਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ 23 ਘੰਟੇ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਅੱਗਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। 23 ਘੰਟੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਨਰਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀਨਾ। ਓਏ ਮਨੁੱਖ, ਓਏ ਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੈਂ ਨਰਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨ ਉਪਜੀ, ਭੂਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ,
ਲੋਭ ਨਾ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੀ, ਤੇ ਨੇ ਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇੰਨੀ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਿਖਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕਰੋ ਲੋਭ ਨਾ ਛੂਟਿਓ, ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਬਿਰਥ ਚਲੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਬਿਰਥ ਚਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਤੇ ਨੇ ਫਲ ਪਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਬਾਟ ਪਾਰ ਕਰ ਮੂਸ ਬਿਰਾਨੋ, ਪੇਟ ਭਰਾਇਆ ਅਪਰਾਧੀ। ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਹ ਪਰਲੋਕ ਜਾਏ ਅਪਕੀਰਤ ਸੋਈ ਅਵਿਦਿਆ ਸਾਧੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅਪਕੀਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਅਪ ਜਸ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕੰਮ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਜੀ ਆ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਥਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹ ਤੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਸੀ, ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਕਿਰੇਮਣ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੱਜਣੋ, ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੈ ਘੜੀ ਸਾਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਸੰਗ ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਅਮਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੋਂ ਚ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਜਣੋ, ਇੰਨੀ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ, ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਪਰਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਪਰਲੋਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਸੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆਪੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਥਿਆ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਰੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਹੈ, ਭੇਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਾਨਾ ਭਈ ਬਾਣਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਭੇਖ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਭੇਖ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੇਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ, ਆਈ ਸਾਸ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगना, हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन गुणता, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सबटे, हे गोविंद हे गुण निदान
मान जाके सदा ਬੇ हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हे संतां कै सदा संग निधाराया हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं ਕੋ नानक दीजै नाम दान राखो ही ਪਰੋ याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को गुण द्वादश गुरिंड खो मेरी है प्रणाम।